వెల్కమ్ బ్యాక్ టు BCN న్యూస్. సాంకేతిక ప్రగతితోనే భారతదేశం అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు జీడీపీలో ప్రపంచంలో 3వ అగ్రరాజ్యంగా నిలిచిందని JNTUK వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ CSRK ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం SRKR ఇంజనీరింగ్ కళాశాల రీజనల్ సెంటర్లో అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ హెక్టాన్ 2025 సెమీఫైనల్స్ కు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ప్రారంభించారు. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ KV మురళీకృష్ణరాజు అధ్యక్షతన వహించారు. ఈ సందర్భంగా JNTUK VC డాక్టర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీస్ వలన మరో 4-5 సంవత్సరాల్లో డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ వంటి రంగాల్లో ఎన్నో వినూత్న మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని అన్నారు. విజన్ లక్ష్య సాధనతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీస్ ని ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని విద్యార్థుల వద్దకు చేర్చుతున్నారని, దీనిని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. నూతన టెక్నాలజీస్ ని తీసుకురావడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యువకుల్లా కృషి చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు. You try to recollect the history of the great India, Bharat. Once upon a time, we used to have almost 30% of the share in the world exports. The world trade, we have 30% share, India alone. We lost somewhere in the last 200 years. Somehow we lost our soul, our rhythm, our self-respect, our self-esteem. Now we are regaining back. Fortunately, and also we should be proud, having the third, the largest GDP economy-wise. But the real story is the per capita income. If you try to look into that, we are much far away from the top 10 nations. The quality of life, what our fellow Indians are enjoying, is much far away from the quality of life being enjoyed by the so-called developed nations. It is about innovation, teamwork, resilience, qualities that shape true engineers and leaders for tomorrow. We are grateful to the Government of Andhra Pradesh and the Department of Science and Technology, along with global partners such as IBM and TCS, for conceptualizing and supporting this visionary initiative. This hackathon addresses real-world challenges in defense, logistics, agriculture, finance, using quantum-first solutions that have the power to transform society. I am especially delighted to welcome our chief guest, Professor CSRK Prasad, Honorable Vice Chancellor of JNTU Kakinada. Sir, your leadership in higher education and your commitment in fostering academic excellence inspire both our students and faculty. Your presence here today is a true encouragement for all of us. To collaborate with IBM, TCS and Tech Mahindra, and also to apply for collaborate research projects on quantum algorithms and set up undergraduate teaching laboratories in quantum technologies. As a part of the quantum technology initiative, SRKR Engineering College are organizing workshops, faculty development programs and boot camps for both students and faculty with the support of ABSI, AP State Skill Development Corporation and JNTU Kakinada. Dear participants, I encourage you all to make the best use of these opportunities. Embrace innovation and prepare yourself to become leaders in the quantum revolution. On this occasion, I also request our Honorable Vice Chancellor Garu to collaborate with our college in applying for future projects. We have already successfully collaborated with IITs and completed projects like Spring projects, and we are eager to expand such partnerships. Once again, I convey my best wishes to all the participants and all the best for coming hackathon. And also I thank the Vice Chancellor Garu for accepting our invitation in spite of his busy schedule, and all the time is very active in participating in this. Once again, thank you very much. Government of India started National Quantum Mission in the year 23-24 with a fund allocation of 6,003 crores to move towards latest technology, that is quantum technology, along with our developed nations.
As a part of it, the government of Andhra Pradesh has taken a significant step towards establishing a quantum valley in Amaravati, aimed to position our state at the forefront of emerging technology, that is quantum technologies. Now coming to hackathon, organizing a hackathon in this domain is first of its kind in our country, that is Amaravati Quantum Valley Hackathon 2025. It is a pioneering initiative from the government of Andhra Pradesh through Andhra Pradesh State Council of Higher Education. And this is very important occasion not only for the participants but for everyone here to engage in meaningful discussions and expand our knowledge in this domain. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరు ప్రజల గ్రామదేవత నడివీధి ముత్యాలమ్మ పూరిపాక దగ్ధమైన నేపథ్యంలో విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తల పిలుపు మేరకు అమ్మవారి గుడి సమీపంలో వందలాది మంది భక్తులు ఆందోళన చేపట్టారు. పూరిపాక దగ్ధం చేసిన దోషులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 5 రోజుల్లో దోషులను అరెస్ట్ చేయకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. హిందూ దేవాలయాలపై దాడులను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక చట్టాలు చేయాలంటూ వందలాది భక్తులతో భారీ ర్యాలీగా పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు చేరుకోవడంతో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా స్టేషన్ చుట్టూ భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. అనంతరం డీఎస్పీ శ్రీవేదకు ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ నాయకులు వినతి పత్రం అందజేశారు. పోలీసుల తరపు నుంచి రిక్వెస్ట్ ఒకటి వచ్చింది. ఏంటంటే మేము ఇన్వెస్టిగేటింగ్ మొదలెట్టిన పొద్దున్నే కదా, మాకు అప్పుడే దొరకరు, మాకు కొంచెం టైం కావాలని అడిగారు. సరే అయితే మనందరం కూడా పెద్దలు, మన వాళ్ళందరూ కూడా ఊరు వాళ్ళు, గ్రామస్తులు, లోకల్ ఉన్న ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కలిపి కూడా ఒక డెసిషన్కి వచ్చాం. ఒకసారి డెసిషన్ మీ అందరికీ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు పిలిపివగానే ముత్యాలమ్మ గురించి ఎంతమంది హిందువులు కదిలొచ్చారు. మీ అందరి డెసిషన్ కూడా మాకు ముఖ్యం. అందుకని మనందరం కూడా ఒక మాట మీద వెళ్ళాలి. అందుకని ఒకసారి ఒక మాట చెప్దామని మీ అందరికీ ఇది చేస్తున్నాం. అయితే విషయం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు డెడ్ లైన్ పెడదాం, పోలీసులకు కానీ ప్రభుత్వ అధికారులకు కానీ ఒక డెడ్ లైన్ పెడదాం. ఒక 5 రోజుల వారం రోజుల పక్కాగా ఫిక్స్ చేసుకుందాం. ఆ లోపు మాకు దోషిని అప్పచెప్తే ఓకే, లేదా ఏం జరిగింది పూర్తి సమగ్ర ఇది విచారణ చేసి మాకు పూర్తి పక్కా రిపోర్ట్, పక్కా హిందువులు నమ్మగలిగే అసలు కరెక్ట్ ఏది ఉందో అది వాస్తవాలు బయట పెట్టి మాకు 5 రోజుల నుంచి వారం రోజుల ఇస్తే ఓకే, లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ పిలుపునిస్తామని చెప్పేసి మనం చక్కగా వాళ్ళకి ప్రశాంతంగా శాంతియుతంగా వెళ్ళి ఒక మెమరాండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనందరం కూడా అమ్మవారి నినాదాలు, జై శ్రీరామ్ నినాదాలు చెప్పుకుంటూ డైరెక్ట్ స్టేషన్కి వెళ్దాం. అందరం మొత్తం హిందూ బంధువులు అందరూ కూడా వెళ్దాం, ఒక ర్యాలీగా వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి పీస్ఫుల్గా ఒక మెమరాండం ఇద్దాం, ఇచ్చి ఏమండి దోషుల్ని పట్టుకోండి. రెండోది ఏంటంటే హిందువుల కోసం ఒక బలమైన చట్టం తీసుకురండి. ఎందుకు అంటే దాదాపు 250 దేవాలయాల పైన మనకి దాడులకు గురైనాయి. అంతర్వేది రథం మొదలుకొని అనేక రథాలు దగ్ధం అయ్యాయి. ఇవి నిరంతర ప్రాసెస్లో జరుగుతూనే ఉన్నది. ఒక ప్రభుత్వానికి కదా, ఇంక ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంది. అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే మా హిందువులకి రక్షణ కల్పించడానికి ఒక బలమైన చట్టం తీసుకొస్తే మా దేవాలయాలపై చెయ్యి వేయడానికి భయపడాలి. అటువంటి చట్టం తీసుకురావాలని చెప్పేసి మనం ప్రభుత్వం వారికి ఇక్కడ మొగల్తూరు ప్రజానికం తరపు నుండి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఒక మెమరాండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అందరం కూడా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని టీమిండియా మహిళా క్రికెటర్ నల్లపురెడ్డి శ్రీచరణి దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం ఈమెకు రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో ఢిల్లీలో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లతో పాటు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్న విద్యా పథకాలకు కేంద్ర సహకారం కోరుతూ ఆయన 2 కీలక ప్రతిపాదనలు కేంద్ర మంత్రి ముందుంచారు. గత ప్రభుత్వం వివిధ పథకాల పేరుతో విచక్షణారహితంగా అధిక వడ్డీలకు చేసిన అప్పులు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెనుభారంగా మారాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రికి వివరించారు. ఈ అధిక వడ్డీల భారం నుంచి రాష్ట్రాన్ని గట్టెక్కించేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న అప్పులను రిస్ట్రక్షన్ చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ విషయంలో కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించి రాష్ట్రానికి సహకరించాలని కోరారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. నేపాల్లో ఆందోళన కారణంగా చిక్కుకుపోయిన 241 మంది ఏపీ వాసులు అందరినీ క్షేమంగా రాష్ట్రానికి తీసుకువస్తామని మంత్రి లోకేష్ హామీ. చంద్రబాబు నియోజకవర్గంలో కూడా రైతులు ఎరువుల కోసం బార్లు తీరుతున్నారన్న జగన్. ప్రభుత్వం బ్లాక్ మార్కెట్ను ప్రోత్సహిస్తుందని మండిపాటు. బదుర్లు ఏ రంగంలోనైనా ప్రతిభ పాఠవాలలో ముందుంటున్నారు.
భీమవరం శ్రీ వెంకటేశ్వర బదిరోన్నత పాఠశాల 40వ వార్షికోత్సవ వేడుకలను ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ నాగరాణి. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న టీమిండియా మహిళా క్రికెటర్ నల్లపురెడ్డి శ్రీచరణి ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరిన్ని వార్తల కోసం BCN డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజీని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేట్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.